So, welcome Rupali. Thank you so much for being with us today and hosting a workshop with Together We Can. Thank you. We are really glad that you are helping kids understand how to make a eco-friendly Ganesha, and you are going to talk about the importance of Ganesha. So, just introducing Rupali. She is working with an art company in Chicago, and she's also taking various type of art classes like Bollywood dance classes, arts and crafts, and helping kids uh, uh, engage in different art and craft activities. Yes. So I would like to welcome Rupali for a eco-friendly Ganesha workshop today. Thank You you so much. Thank you. So hello everyone, I'm Rupali and I'll be leading a Ganpati craft activity today. First of all, I would like to thank Vidya Joshi from Together We Can and Sulakshana Kulkarni from Chicago Marathi Shaya for giving me this opportunity. Now, the reason I picked this activity is because soon, that is in the month of August, we all will be celebrating Ganesh Utsav. We're going to make a paper Ganpati. So as most of us know, eco-friendly literally means earth-friendly or something that is not harmful to the environment. Now, because of lockdown, we are going to use whatever art materials are available at home for kids, but there are so many ways to create eco-friendly Ganpati. I'll be soon creating a small video of it on my YouTube channel. I'll also share its link with Vidya and Salakshana soon. So this year, let's try and make sure that we please Ganesha by being innovative, by being very creative, and let's celebrate his arrival in an eco-friendly way. All right, so let's get started. I'm going to show you the craft that we're going to make today. So this is the craft that we're planning to work on. And as you can see, I've made use of paper here. So we're going to make this paper craft. I've also used, for this, I've used one green construction paper, two red construction papers, one orange and one yellow one. And to decorate it, I've made use of two kitchen roll tubes, and I've just wrapped it with the golden paper. And as you can see, I've made a string and I've cut a triangle, and then I've attached that string to both the tubes. I've also used a small cardboard down there, and the modaks, as you can see, those modaks are made out of clay. I had this beautiful decoration flowers that I've used, and there are some pearls on it. So we today are going to work on the paper craft. All right, so we're going to get started. So for that, we're going to need those construction papers that I mentioned. All right, so I'm going to adjust my camera. Just give me a second so that I can adjust the camera. Just checking if you all can see what I have here. All right, so we're going to get started. So we're going to first start with a red paper. All right. Okay, so हा असा आपण construction paper घेतला आपण fold करणार आहोत हा. So we're going to fold it into half. So everyone, let's fold it into half. असा ठेवला होता मी तो आणि असा fold केलाय. All right. So आता हा paper मी use करणार आहे to make a small crown here. गणपतीचा face आणि इकडे trunk. So accordingly तुम्ही plan करा की कुठे start करायचं आहे. मी इकडे start करतेय. So खूप खाली नाही,
थोडस वरती आणि वी गोना नीड अ पेन्सिल आणि आता आपण एक रेक्टँगल बनवणार आहे. सो टू मेक अ रेक्टँगल आय एम गोना स्टार्ट फ्रॉम हिअर. असा एक रेक्टँगल बनवतीये मी आणि हे जे रेक्टँगलचे जे साइड्स आहे हे थोडे कर्व्ड असणार आहेत. ऑलराईट. आणि नंतर हे रेक्टँगलचे साइड्स इकडे. And then we close it. आणि जर तुम्हाला दिसलं नसेल तर मी या पेनने काढते so that you can see it properly. हे कर्व्ड होते. आणि हे साइड्स इकडे. ओके. And then we are closing it. सो एक सिंपल रेक्टँगल काढायचा आहे आणि हे इकडे जे आहेत एजेस त्याचे असे खूप शार्प नाही काढलेत मी, ऍज यू कॅन सी. सो हा फेसचा पार्ट आहे. इफ यू ऑल आर डन विथ दिस, वरती मी एक छोटासा क्राउन काढणार आहे. सो इकडे एक मी छोटा ट्रायंगल काढते आता. सो आफ्टर आय एम डन विथ द रेक्टँगल, छोटा क्राउन काढणार आहे. क्राउन इज गोइंग टू बी अ स्मॉल ट्रायंगल. मी इकडे स्टार्ट करते या बाजूला आणि इथून एक छोटा ट्रायंगल काढते. दॅट्स इट. मी या बाजूनी सुरू केलंय आणि एक छोटा ट्रायंगल काढलाय. सो दिस पार्ट इज डन. सो आता क्राउन पार्ट काढलाय, हा फेसचा पार्ट, आणि आता इथे मी ट्रंक काढणार आहे. सो ट्रंक साठी आपण जी ही लाईन फोल्ड केली होती, ही जी लाईन दिसतीये तुम्हाला, फोल्ड जो दिसतोय, तिकडे आपल्याला जे काढायचं आहे, पण उलटा जे काढायचा आपल्याला. सो या फोल्ड वर मी एक लाईन काढणार आहे आणि एकदम हलक्या हाताने, कारण ही आपल्याला नंतर दिसायला नको, त्यामुळे मी या लाईनवर, पेन्सिल असेल तुमच्याकडे तर दॅट इज मच बेटर. मी हा यूज करते म्हणजे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये नीट दिसेल. सो तेवढी लाईन मी फक्त पेन्सिलनी काढतीये. ओके. सो हे ट्रंकचा पार्ट आहे, त्या फोल्ड वर मी लाईन काढली आहे आणि आता आपण जसं जे काढतो या बाजूला तसं उलटा काढायचं. सो असा मी जे काढलाय. नाव फोल्ड वर लाईन काढली आहे आणि मग नंतर उलट्या बाजूला जे काढलाय. या लाईनच्या दोन्ही बाजूनी आपल्याला लाईन्स काढायच्या. सो दिस लाईन, या लाईनच्या दोन्ही बाजूला आपल्याला आता लाईन्स काढायचे. सो मी इथून स्टार्ट करते. ही आहे फोल्डची लाईन आपली. त्याच्या आता मी राईट साइडला थोड्या डिस्टन्सवर एक लाईन सुरू करते. आणि तसंच तो कर्व असा इकडे. आणि आता दुसऱ्या बाजूची लाईन. सो वी आर डन विथ द राईट साइड अँड नाव वी गोना स्टार्ट ऑन द लेफ्ट साइड. सो फोल्ड वरची जी लाईन आहे त्याच्या आता मी लेफ्ट साइडने दुसरी लाईन काढते. त्या सेम डिस्टन्स वर काढायचं. I hope you all are able to follow it. आणि कारण आपण ही ट्रंक काढतोय तर मी थोडे हे जास्त अजून वर नेणार आहे दोन्ही बाजूनी. ओके. आणि हे एंड्स क्लोज करणार आहे. तर एंड्स कसं क्लोज करतोय, छोट जसं आपण हार्ट मध्ये मधला जो पार्ट काढतो ना तसं करणार आहे. सो एवढं असं आणि दुसऱ्या बाजूनी असं. सो
हा आता आपला क्राऊनचा पार्ट झालाय. हा फेस आणि ही ट्रंक. फोल्ड केलं होतं आपण, मग नंतर एक रेक्टँगल काढला विथ सॉफ्ट एजेस, मग नंतर वरती एक छोटा ट्रायंगल काढलाय फॉर द क्राउन, आणि मग नंतर ही जी फोल्ड होती त्यावर आपण एक लाईन काढलीये आणि उलटा जे काढलाय, आणि मग त्या लाईनच्या दोन्ही बाजूने 2 लाईन्स काढलेत आणि कंटिन्यू केले सेम डायरेक्शन मध्ये, आणि मग ती ट्रंक आपण जॉईन केली आहे. Once you're done with this, now we're going to make ears. त्याच्या पहिले आपण हे कट करूया. So let's cut this part out. So जेव्हा तुम्ही कट करताय, so you need a scissor for this. So make sure when you're cutting it, आता तुम्ही हे बाहेरचं फक्त जे आउटर लाईन्स आहेत ते कट करतायत. So before you cut, ज्यांना जमतंय त्यांनी हे जे आहे ना, इथे असं सॉफ्ट आपण थोडा अजून फेस खूप रेक्टँग्युलर नको दिसायला म्हणून इकडून जिथून ही ट्रंक सुरू होते इकडे अशी एक लाईन करूया. सो दॅट खूप रेक्टँग्युलर फेस नाही वाटत. आणि इट्स वी गोना डू द सेम ऑन दी अदर साइड एज वेल. सो जिथे हे ट्रंक सुरू होते तिथून थोडं वरती इकडे, सो दॅट द फेस डझंट लुक रेक्टँग्युलर. ज्यांना असं जमतंय ते करू शकतात आणि बाकीच्यांनी जरी रेक्टँग्युलर ठेवला तरी चालेल. सो दिस इज डन. आणि आता वी आर गोना कट. सो वी आर गोना कट द आउटर लाईन. ऑलराइट, लेट्स डू इट. So I'm cutting the crown part and now the face. So make sure तुम्ही आतमध्ये जी लाईन केली होती ना फेस साठी ती कट करतायत and not the rectangular part. आणि आता ट्रंक कट करतेय मी. Alright, so this side of the trunk. And now the face part. Again, make sure की तुम्ही आतमध्ये जर लाईन काढली असेल ती तर ती कट करताय. And now I'm going to cut this part. Okay. हे थोडं पेन्सिलचं जे दिसतंय ते मी इरेज करते. So now this is ready. To give it a 3D effect, आता आपण काय करणार आहे, हा जो कटआउट आहे याला मी फोल्ड करणार आहे ऑन दी अदर साइड असं. सो हा जो कटआउट आहे त्याला मी असं फोल्ड करते आहे टू गिव्ह इट अ 3D इफेक्ट. हाफ मध्ये फोल्ड करायचंय तुम्हाला. असं होतं आणि आता आपण त्याला असं फोल्ड करतोय. आणि when you're folding the trunk part, you can do it with your fingers. असं फक्त पिंच करायचंय त्याला हाफ मध्ये. असं करता करता पुढे जायचंय. आणि if you're not able to do this part, for this part it's fine. इथपर्यंत जरी केलं तुम्ही तरी चालेल.
आणि ज्यांना जमतंय त्यांनी हळूहळू पुढे जाऊन फिनिश करायचंय. And when you're done, it is going to look like this. सो असं फोल्ड दिसेल ते, आणि तुम्ही जेव्हा पेपरवर स्टिक कराल तर ते असं थोडं वर दिसणार. सो वी आर डन विथ दिस पार्ट. आता आपण इयर्स बनवणार आहोत. सो टू मेक इयर्स वी विल नीड अनदर शीट ऑफ रेड पेपर. सो हे जे झालेलं आहे ते मी आता बाजूला ठेवते इकडे, आणि वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द इयर्स नाउ. सो हा जो कन्स्ट्रक्शन पेपर आहे त्याला मी परत फोल्ड करणार आहे, पण आता दिस टाइम आय एम गोइंग टू कीप इट दिस वे, हॉरिझॉन्टल. Alright, and now I'm folding it into half again. So to make ears, आपण हे जे कटआउट बनवलंय हे आपण जस्ट टू गेट एन आयडिया की किती मोठे आपल्याला इयर्स हवेत, त्यासाठी आपण ही जी फोल्डेड साइड आहे त्याच्या बाजूला हे कटआउट ठेवणार आहे. असं जर ठेवलं तर आपल्याला थोडा एक अंदाज येईल की आपल्याला केवढे मोठे इयर्स हवेत. सो त्यासाठी मी इकडे असं ठेवतेय आणि आय एम जस्ट सीइंग की मला इयर्स किती मोठे हवेत. सो आपण ड्रॉ करूया आणि मग कट करूया. मी इकडून असं स्टार्ट करणार आहे आणि आय एम गोइंग टू गिव्ह इट अ, जसं लीफ काढतो आपण तसं. सो आय स्टार्ट फ्रॉम हिअर. एवढा कान हवा आहे मला. सो आय एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हिअर आणि असं खाली इकडे this part, and then because it is folded आपल्याला 2 मिळणार आहेत once we cut it. Now I'm going to cut this part. All right, so after you cut this part, तुम्हाला असं मिळणार. कट केल्यानंतर हे असं होतं. तर आपण ही जी फोल्डेड लाईन आहे ना, हा जो फोल्ड आहे त्यावर परत कट करणार. सो दॅट विल गेट 2 pieces. So these are the ears. So we have the crown ready, ears ready. Sorry, we have this part ready. Ata we are going to work on the crown. So to work on the crown, we will use another sheet. आता मी हा sheet use करतीये, orange sheet. आणि त्याच्यासाठी again, I'm going to keep it horizontal and then I'm going to fold it into half. So once you fold it into half, आता आपल्याला crown किती मोठा हवा आहे. So ते decide करायसाठी what we are going to do, ही जी folded side आहे आणि ही जी folded side आहे. आता हा जो पार्ट आपण छोट्या वरती crown चा केला होता तो याच्यात इन्सर्ट करणार आहे. सो दॅट विल गेट एन आयडिया की आपल्याला केवढा मोठा क्राउन हवा आहे. ओके, सो द फोल्डेड साइड, ही फोल्डेड साइड, सॉरी असं ठेवू शकता तुम्ही. ही जी फोल्डेड साइड आहे आणि ही जी फोल्डेड साइड आहे दोन्ही एकावर एक असं ठेवलं की तुम्हाला लक्षात येईल. सो यू गोइंग टू इन्सर्ट दिस इनसाइड. ऑलराइट, नाउ वी कॅन डिसाइड की आपल्याला किती मोठा क्राउन हवाय, कारण तो क्राउन इथे याच्यावर असणार आहे. सो तुम्ही सगळ्यांनी याच्यात असं ठेवलं असेल तर वी कॅन स्टार्ट. सो आय एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हिअर. क्राउन बनवायसाठी मी 3 असे छोटे राउंड्स काढणार आहे.
So I'm going to start from here. 1, 2, and 3. हा क्राउनचा पार्ट आहे. सो इट्स 1, 2 आणि 3. हे जर तुमचं काढून झालं असेल, सो वी आर गोइंग टू कट इट. हे मी बाहेर काढते. मी परत एकदा सांगते आपण हे कसं केलं. सो हा जो फोल्डेड पार्ट आहे, फोल्डेड साइड, तिथे या कटआउटचं फोल्डेड साइड आपण आतमध्ये टाकतोय आणि मग नंतर आपण क्राउन काढतोय. सो क्राउन काढायला 1, 2 and 3. And now we're going to cut it. सो मी कट करताना ट्राय करते की मी जे हे कलर पेनने केलेलं आहे तो पार्ट नाही घेते. The other way is we can use this side. So instead of using this side जिथे पेन्सिल मार्किंग्स किंवा कलर पेन मार्किंग्स असतील, सो आपण ती साइड नाही यूज करायची, अदर साइड यूज करायची. सो माझं हे कटआउट रेडी आहे. दिस इज फॉर द क्राउन. व्हॉट आय एम गोइंग टू डू इज नाउ दिस इज रेडी. आता मी त्याला फोल्ड करते बिकॉज आय एम युजिंग दिस साइड. आपल्याला 3D इफेक्ट द्यायचा आहे, त्यामुळे मी त्याला असं फोल्ड करते आणि हे असं रेडी ठेवते. सो नाउ वी हॅव दिस क्राउन पार्ट रेडी. ते कसं दिसणार आहे ते दाखवते मी तुम्हाला. हा जो क्राउन आहे तो इकडे जाणार आहे. हे इयर्स असे असणार आहेत आणि जसं मी तुम्हाला आधी दाखवलं होतं इथे आता एक येल्लो पार्ट असणार आहे. सो आपण तो करतोय. फॉर दॅट वी विल नीड अ येलो शीट. आणि जरी तुमच्याकडे हे कलर शीट्स नसतील, दुसऱ्या कुठल्या कलरचे असतील तरी तुम्ही ते घेऊ शकता. सो नाउ आय एम युजिंग दिस येलो शीट. For this, again, I'm keeping it horizontal and I'm folding it into half. आणि आधी पण तुम्ही बघितलं असाल की असे की मी इथे खाली ठेवते जेव्हा काही पण कट करायचंय तेव्हा. सो दॅट दिस पार्ट यू कॅन यूज इट फॉर सम अदर क्राफ्ट. यू नॉट वेस्टिंग द शीट. मी येलो शीट आता फोल्ड केलेलं आहे आणि आता मला वरचा पार्ट तो करायचा आहे, क्राउनच्या वरचा. सो मी हे क्राउन घेतलं आणि इकडे ठेवलंय. अगेन फोल्डेड साइड तुम्ही बघितलं तर ही फोल्डेड साइड आहे आणि ही फोल्डेड साइड आहे. ते मी एकमेकांवर ठेवलंय ऑन द लोअर साइड ऑफ द पेपर. नाउ व्हॉट वी आर गोइंग टू डू इज सो व्हॉट वी आर गोइंग टू डू इकडून आपण स्टार्ट करतोय आणि आता खाली जॉईन करणार आहे. ओके, सो वी आर जस्ट गोइंग टू मेक अ लाईन, अ सेमी सर्कल. उघडल्यानंतर तो असा एक पूर्ण सेमी सर्कल तयार होणार आहे. सो इथून आपण या पॉइंट पासून या पॉइंट पर्यंत आपण जॉईन करतोय आणि मग नंतर थोड्या डिस्टन्सने हे तुम्ही केलं, या पॉइंट पासून या पॉइंट पर्यंत जॉईन केलंय आणि मग हे बाजूला ठेवते मी. आणि आता अजून एक थोडा अंदाज घेऊन थोड्या डिस्टन्सवर परत एक पॉइंट काढायचा आहे, डॉट काढायचा आहे. and then again we're going to do the same thing. इकडे खाली असं करायचं आहे. All right, now once we are done with this, हे दोन काढून झाल्यानंतर we are going to make triangles. आतमध्ये आपल्याला ट्रायंगल्स काढायचे आहेत. पण जेव्हा तुम्ही ट्रायंगल काढतात, make sure you start from here. There is a reason. कारण आपण जर इथून स्टार्ट नाही केलं आणि आपण कट करणार आहोत ते ट्रायंगल्स, तर यू माइट नॉट गेट दिस पार्ट. इकडे तुमचा तो जो वरती पार्ट असतो तो मिसिंग असेल,
त्यामुळे मेक शुअर यू स्टार्ट द ट्रायंगल फ्रॉम हिअर. सो आता मी हे दोन्ही लाईन्स काढलेत. ओके, अँड नाव वी आर गोना ड्रॉ ट्रायंगल्स इनसाइड इट. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हिअर. आय एम मेकिंग अ ट्रायंगल. आय स्टार्ट फ्रॉम हिअर. अशी एक लाईन केली आहे, and then you make a triangle. All right, so I started from this point. So start from here and then go up, and then one triangle, another triangle, another triangle, another triangle, another triangle, one more, another one. That's it. Okay, now we have this ready. Now we are going to cut it. All right, so we've made triangles inside it, and now we are going to cut it. So when you're cutting it, make sure you're cutting this line. Okay, ही जी outer line आहे ती आपल्याला कट करायची आहे. So let's begin. All right, so this is done. Now we're going to cut out the triangles. So let's begin. मी इकडून स्टार्ट करतेय जिथे आपण ड्रॉ करायला सुरुवात केली होती. So I'm going to start from there. So I'm going to cut this line. ही लाईन आता मी कट करणार आहे. All right, and now we're going to cut triangles. असंच आपल्याला सगळे हे जे बाकीचे ट्रायंगल्स आहेत ते कट करायचे. And now this is the last triangle that I'm going to cut. All right, so this part is done. आणि हे ओपन केल्यावर असं दिसणार आहे. So again, to give a 3D effect, now I'm not going to use this side कारण इकडे pencil markings आहे. तुम्हाला erase करायचं असेल तरी करू शकतात. But the easy way is that we just turn it the other side and we use this side and we fold it like this. To give that 3D effect, we're going to fold it like this. So fold it into half. So what we did, this was the part that we cut, and then we're just folding it into half. So now we have this part ready. So I'm going to show you how it looks. This is the face part, ears, and the crown, and this part here. So yellow वर हे orange लावणार आपण, आणि हा जो पार्ट आहे पूर्ण तो याच्यावर लावणार आहे, आणि इकडे ears. So let's stick this part. हे सगळं आपण आता ग्लू करूया, स्टिक करूया, आणि मग नंतर या ग्रीन पेपरवर पेस्ट करणार. आपल्याला अजून आईज आणि टस्क सगळं बनवायचंय, पण लेट्स क्विकली डू दिस अँड देन वी कॅन वर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट. So first we start with this. For this you'll need a glue. Now I'm going to stick the orange part on the yellow one. Make sure when you stick, please don't press it hard, कारण हे lines जाऊ शकतात. आपल्याला हे folds तरी हवेत अजून, so that we get that 3D effect. So make sure when you fold, please don't, when you stick, तुम्ही त्याला असं खूप दाबू नका. Alright, now मी आता हे orange part glue करतीये. Alright, so हा जो orange part आहे तो या येलो पार्ट वर मी ग्लू करते. Again,
आपल्याला लाईन्स आहे दिसतायत, त्यामुळे कशावर स्टिक करायचंय ते आपल्याला विल इझिली अंडरस्टँड. दिस पार्ट इज डन. आता हे स्टिक केलंय मी. नाव हा पार्ट आता मी इकडे लावतीये. ओके, ही लाईन आहे आणि ही लाईन आहे. सो वी गोना क्विकली glue that part. या फोल्ड्स वर लावायचंय. So this is done. मी खूप जास्त प्रेस नाही करत आहे. आता ears. Now for ears what are we going to do? हा जो पार्ट आहे मी असा करतेय आणि त्याला मी थोडासा आतमध्ये फोल्ड करणार आहे. The reason is when you stick, you're going to stick it like this on the top. So काय केलंय मी, हे असं होतं, त्याला फक्त आतमध्ये एक छोटासा फोल्ड दिलाय. असं मी आतमध्ये फक्त फोल्ड केलेलं आहे थोडंसं. It was like this and I folded it inside. And once I'm done folding it, we're going to glue it. Okay, so this is done. Now for this side, we do the same. And now we're going to glue it. So this is how it looks. Ani. So now I'm going to use the green sheet. त्यासाठी मी थोडं हे clear करते. So I'm just going to show you how it looks. I might have to press. Okay. All right. So now we're going to glue it on the green sheet here. I have this ready, and now let's glue it on the green sheet. So then I'm going to fix this. All right. Again, खूप जास्त ग्लू नाही करायचंय कारण आपल्याला ते फोल्ड्स नाही जाऊ द्यायचे. सो मी खूप कमी लावतीये. And then I'm going to place it right here in the center. And this is how it's going to look. So हल्का प्रेस करती है. So that we get that 3D effect. I don't want to press it a lot. All right, so this part is done. Now it's time for tusk and eyes. So we're going to get the yellow sheet that we had used earlier. And this we're going to go a bit fast. So for this, tusk साठी आता आपल्याला ovals काढायचे. So मी आता oval काढणार आहे. पण थोडासा असा diagonal. आणि जेव्हा तुम्ही oval काढाल तेव्हा हे खाली फक्त एक साइड जी आहे, if you can make it a bit असा pointed असा triangle यायला हवा इकडे. आणि जर नसेल जमत तर तुम्ही फक्त ओव्हलच काढू शकता. That is also okay. So this is tusk. आता tusk झालेलं आहे. आपण सगळे ड्रॉइंग करून घेऊ आणि मग कट करूया लास्टला. आता आईज काढूया.
आईस साठी शेप कसा आहे, लीफ काढायचं. आपण लीफ काढतो तसं काढायचंय. हे वरचा पार्ट आहे पानाचा, लीफचा हा वरचा पार्ट जसा असतो तसा. आणि मग नंतर त्याच शेपमध्ये त्याला जॉईन करायचंय. अगेन मला असं वाटतं की 5 मिनिटाने जर व्हिडिओ बंद होत असेल तर हा जो पार्ट मी तुम्हाला दाखवते हा तुम्ही कलर पेनने किंवा कलर पेन्सिल्सने पण करू शकतात, कारण कटिंगला वेळ लागेल. अदरवाइज आय कॅन शो यू हाऊ टू डू इट, आणि ते दिसतं कसं तेही मी तुम्हाला दाखवते. सो हे आयब्रोज आपण काढतोय. रुपाली, just letting you know, we have enough time. आपली ओके मीटिंग कंटिन्यू होते आपली. ओके गुड. ऑल राईट. सो हे आपण टस्क काढलेला आहे आणि हे आयब्रोज काढले. सो आयब्रोज कसं काढले, आपण लीफ काढतो ना त्याची वरची बाजू जी असते तसं. आय एम जस्ट शोइंग यू हाऊ यू कॅन डू इट. तसं काढलंय आपण आणि त्याला असं खालून परत जॉईन केलंय. सो हा आयब्रोचा पार्ट झालाय. नाव आईज. आईज आपल्याला सर्कल काढायचं आहे. सो हे आईज. आणि इफ यू नोटिस्ड मी फोल्डेडच ठेवलेला आहे हा पेपर, कारण आपल्याला 2 हवे, 2 टास्क हवे, 2 आयब्रोज हवेत आणि 2 आईज. सो दिस इज डन. आता आपण जो गंध आहे तो काढतोय. त्याच्यासाठी इट इज ओके, लाईक आपल्याला सिंगल शीट पण चालणार आहे, कारण आपल्याला एकच सगळं हवंय. बट सिन्स इट्स फोल्डेड आय एम गोइंग टू जस्ट कीप इट लाईक दिस. आणि आता इकडे मी हा गंधचा पार्ट, आणि आता आपण 3 लाईन्स काढणार आहोत. सो दिस इज डन. हा गंध एक एवढा मोठा एक मोठी लाईन ही अशी, आणि मग त्याला आपण असं करणार आहोत. सो दिस इज द फर्स्ट वन. सेकंड वन याच्यापेक्षा थोडी छोटी. सो मी इकडे आणि थोडं डिस्टन्सवर काढा, कारण कट करायला आपल्याला इझी होणार. सो द सेकंड वन, आणि इन द सेम वे राउंड थोडंसं. and then now I'm joining these lines. So second one is done. आणि आता third one त्याच्यापेक्षा थोडी छोटी. Okay, so 2 parallel lines and then we are joining them like this. So this is ready. So now we have task ready. हे जे काढलं होतं ते ओव्हल काढला होता आपण. हे आयब्रोज आहेत, हे डोळे, आणि हे गंध, भस्म आपण जे म्हणतो ते. नाव वी आर गोइंग टू कट इट. आता असंच फोल्डच ठेवायचंय ते, अँड वी आर गोइंग टू कट द टस्क. All right. मी टस्क कट केलेलं आहे. हे 2, आणि आता मी आयब्रो कट करतेय. आणि हे जे एंड्स राहिलेत माझे ते मी नीट कट करणार आहे. and the other one.
आणि as I mentioned earlier, हे pencil markings दिसतायत, that is not a problem. We are going to use the other side. All right, so this is done. हे असे eyebrows ready आहेत. असं दिसणार आहे ते. आणि आता सर्कल कट करते. So हे कट केलंय मी आणि now we have two of these. So it's going to look like this. All right, we have this ready. आणि आता since we don't need हे फोल्ड नकोय आपल्याला, आता एकच बाजू यूज करणार आहे मी. सो मी हे कट करून टाकतेय आणि I'm just going to use this part. राईट, आता मी हे कट करणार आहे 1 2 3 आणि 4. ऑलराइट, सो हे नीट कट करून घेणार आहे मी. So you have to be careful कारण the scissor is very close to the finger. So make sure you don't hurt yourself. जर तुम्हाला कोणाची हेल्प हवी असेल हे कट करायला तर प्लीज गो अहेड. ऑलराइट, सो दिस इज डन. आणि आता हे शेवटचे कटआउट्स. So I'm just going to cut these first असं आणि नंतर मी त्याला प्रॉपर्ली कट करणार आहे. सो मी हे कट करून घेतेय म्हणजे मला नंतर कट करायला इझी जाणार हे सगळं. ओके, ऑलराइट, सो जे नकोय ते सगळे शीट्स मी बाजूला ठेवतेय सो दॅट विल हॅव द टेबल क्लीन. हे जे एंड्स आहेत ते मी क्लीन करतेय. The first one is ready. Second one. This is the second one. आणि आता हे last one. All right, so we are almost done with cutting everything. The only part remaining is हा जो एक टस्क आहे तो आपण हा मी आता हातात घेतलाय. सो एव्हरीबडी हा घेतलाय मी आणि याला मी एक थोडा कट करणार आहे. आपण म्हणतो ना एकदंताय. सो असा कट केलाय मी. So we have this ready. Now this will go on the paper. आपण जे सगळं केलंय ते. So I'm going to start with this part here. So हा जो आपण एक सर्कल कट केला होता हा मी आता इथे स्टिक करतेय. सो पेन्सिल साइड जी आहे त्याच्यावर ग्लू लावतेय मी. So that we have the clean side on the top. And then I'm going to paste it right here. So कुठे करते मी जिथे ही लाईन आहे जिथे ते क्राउन एंड होत आहे ना त्याच्यावरती
so that half of it will be on orange and half of it will be on red. So ते glue केलंय मी. Next one is going to be this one. Again, pencil side जी आहे, सगळ्यात जी मोठी होती ती strip घेतली आहे मी. आणि again, I'm putting the glue on the pencil side. And let's paste it. जेव्हा तुम्ही पेस्ट करतात, मेक शुअर की तुम्ही इक्वली ते दोन्ही बाजूनी राहतंय येलो पार्ट. सो आणि अगेन डोंट प्रेस इट अ लॉट. Alright, so this is the last part that we are working on. हे जे येलो पार्ट आपण स्टिक करणार आहे हे सगळे राहिलेले. सो अगेन आता सेकंड जेव्हा मी स्टिक करते थोडा मध्ये गॅप ठेवतीये आणि मग नंतर स्टिक करतीये. अगेन मेक शुअर की दोन्ही बाजूनी इक्वल आहे. सो तुम्ही सेंटर घेतात त्याचं. आता हे लास्ट सगळ्यात जी छोटी आहे ना स्ट्रिप ती घेतली आहे. ग्लू ऑन द पेन्सिल साइड. परत थोडासा डिस्टन्स थोडासा गॅप ठेवायचा आहे आणि मग स्टिक करायचंय. And as I mentioned earlier, मी परत सांगते कारण खूप जर दाबलं तर ते फ्लॅट होऊन जाणार, त्यामुळे मी पण खूप जास्त दाबत नाहीये. सो दिस इज डन. आता आपण आयब्रोज लावणार आहोत. हे आयब्रोज इकडे. ओके, सो आय हॅव दिस वन. पेन्सिल साइडला ग्लू करतेय मी, जिथे पेन्सिल मार्किंग्स आहेत तिकडे. राईट, सो आय हॅव दिस रेडी. आणि आता आपण आयब्रोज, आणि जेव्हा आपण आता आयब्रो लावतोय सो असा शेप दिसायला पाहिजे तो थोडासा. ओके, आणि हे दुसरं जे आहे ते असं असणार आहे. हे थोडं मी एंड्स कट करणार आहे. ओके, and let's glue the other side on the other side. हे थोडं छोटं करतेय. या बाजूचं पण मी थोडं छोटं करणार आहे. एंड्स कट करतेय मी. And then I'm going to glue it. Okay. आता डोळे. हे जे छोटे सर्कल्स आपल्याकडे आहे ते स्टिक करते. So the left side one and the right side one. Okay, so this is done. Once you're done with this, आपण tusk लावणार आहोत. And it's going to look like this. Sorry, it has to be like this. All right. So pencil side ला मी glue लावतीये. आणि आता आपण tusk stick करतोय. So इकडे असं आणि हे स्टिक केलं. आता on the other side alright, so हे स्टिक करतोय आपण. हा जो कट केलेला पार्ट आहे तो खाली हवा. So make sure this side is here. Alright, so this is done.
आता आपण जितकं सगळं कट केलं होतं ते सगळं स्टिक करून झालेलं आहे. आय जस्ट गोना मेक शुअर की सगळं व्यवस्थित स्टिक झालेलं आहे. सो मी हे वरती उचलून बघते. ऑलराईट. सो दिस इज रेडी. आय होप तुम्हाला हे फॉलो करता आलेलं आहे. आणि तुम्हाला जर थोडा वेळ लागला असेल दॅट इज ॲब्सोल्युटली फाईन, कारण बारीक कटिंग होतं. या माझा झालाय बघ. इट्स ऑसम. Oh, I used a little bit of color. looks beautiful. Looks beautiful. अजून एक मला सांगायचंय की what I have done is once this is ready, मी हे बाजूचे जे आहेत ना हे साइड्स मी थोडे कर्व केलेले जस्ट टू गिव्ह इट अ नाईस लुक. सो ज्यांचं कोणाचं झालं असेल, तुम्ही ही जी शीट आहे जी कुठली वापरली आहे त्याला मी असे राऊंड एजेस करणार आहे. खूप रेक्टँग्युलर नाही वाटत. असं मी सगळे हे साइड्स कट केलेले आहेत. Has anybody else completed? They want to show their artwork? कॅमेरा मी थोडं चेंज करणार आहे सो दॅट आय कॅन सी एव्हरीबडी. ऑलराईट. I see Mrunmayee. Wow, looks Awesome. beautiful. Very nice. That looks amazing. You guys did such a good job. Looks beautiful. Very good. Oh, very nice. मी सगळ्यांचे बघते ज्यांनी ज्यांनी केलंय. It looks very nice. आणि थोडा कोणाला कटिंगला वेळ लागत असेल that's absolutely fine. White one पण खूप pretty दिसतंय. So it looks very very nice. I'm really impressed. Wow. अजून एक मला एक सजेशन द्यायचंय. सो वन्स इफ यू आर डन विथ दिस, तुम्ही अजून एक गोष्ट करू शकतात. मी तुम्हाला कॅमेरा इकडे स्विच करून दाखवते की मी काय केलेलं आहे. सो लेट मी टर्न द कॅमेरा. I'm just trying to turn the camera so that I can show you what you can do with this art. So what I've done is आपण जे बनवलंय आता हा पार्ट बनवलाय ना आपण. सो आय जस्ट यूज Amazon बॉक्स. तुमच्याकडे जर कुठला छोटा एखादा बॉक्स असेल तर तुम्ही त्याच्यावर ते लावू शकतात. घरी कुठलाही बॉक्स असेल किंवा काही किंवा एक कार्डबोर्ड जरी असेल, खाली काही बेस असेल तर तुम्ही त्याला ते चिटकवू शकता. सो वन्स यू आर डन स्टिकिंग विथ दॅट, हा पण एक छोटा बॉक्स यूज केलाय. सो तो बॉक्स पुढे ठेवलाय आणि हे जे मोदक आहेत हे क्लेचे मोदक आहेत. सो माझी 4 वर्षाची मुलगी आहे, तिचा क्ले घेतलाय मी आणि मग नंतर मोदक बनवले. सो दिस इज अ बॉक्स. आणि आपले जे किचन रोल्स आहेत रुपाली हँग झाला बहुतेक ग, ऐकायला येत नाही तू काय बोलतेस. ओके, लेट्स सी. मला वाटतं रुपालीला काहीतरी टेक्निकल प्रॉब्लेम आलाय, त्याच्यामुळे तिचा व्हिडिओ आणि हे आपल्याला दिसत नाहीये. Okay, good. Rupali is back.
Hi, Rupali. I'm extremely sorry. बंद झाला तो एकदमच फोन. Disconnect झाला call. So are you able to see right now? नाही ग. Okay, तुम्हाला आत्ता दिसेल. Right. Okay. All right. Are you? Okay. We can see you, Rupali, but we can't hear you. माझा आवाज येतोय? हा येतोय आता पण बारीक येतोय. So as I explained earlier, so असं सगळं केलेलं आहे आणि हे जे आहे ते किचन रूल ट्यूब्स जे आहेत ते यूज केलेले आहेत. So you can make pillars out of it and this is how you can complete the decoration part. And I hope you guys enjoyed it. आणि जितके पिक्चर्स मी बघितले जेवढ्यांनी कंप्लीट केलंय, all of those pictures look amazing. So thank you so much for trying it. And if you really want to like do more of it, मी माझा email address पाठवते आणि माझं YouTube channel link पण send करेन मी to get more ideas. I'll be soon working on different ways to create eco-friendly Ganpati. ते पण तुम्ही ते बघू शकता. Thank you so much. Awesome. Thank you so much, Rupali. It was such a fantastic artwork. माझा तर म्हणजे गणपती इतका छान झालाय. आता मी हे बघ, मी आता इथे दरवाजाच्या इथे पुढेच लावणार आहे. आणि खरंच 3D इफेक्ट इतका छान दिसतोय. म्हणजे असं ऑफकोर्स माझा जरा पेपर बॅकग्राऊंड आणि ह्याच्यावर थोडं ग्लॉसी पेपर वरती लावते म्हणजे ते खूप सुरेख दिसेल. Definitely. I went ahead and used a little bit of color. Beautiful. That's such a good idea. Yeah. Nice. So I thought it was really, really good. Thank you so much, Rupali. Please, तुझी information आमच्या बरोबर share कर. So that you know, I know you do a lot of art and craft. तर तुझे YouTube videos पण आहेत. So definitely we'll share it with the group. So you know, all our kids and moms and parents, शाळा families, they can enjoy your artwork. आणि कोविड मध्ये जरा आपण घरी आहोत सगळेजण कोविडमुळे, तर जरा सगळ्यांना वेळ आनंदात घालवायला एक चांगला मार्ग मिळेल. Thank you so much. I'm glad you all enjoyed it. Thank you मला ही opportunity दिल्याबद्दल. Thank you so much. Let me just unmute everybody. I think मी settings मध्ये सगळ्यांना mute केलं होतं. Okay. So I don't think they could chat. Okay, so if anybody has any questions or anything, you can unmute yourself now. Hi, Rupali. Hi. Yeah, but you know me as Priya. So Priya. Hi, Priya. yeah, it was a very good session. आणि सरांनी खूप एन्जॉय केलं. Thank you, Priya. Thank you so much. Hi, Rupali. Apurva here. Hi, Apurva. हाय, माझा मुलगा विशेष त्याला क्राफ्ट आवडत नाही, पण आज त्यांनी व्यवस्थित बसून केला. ही रिअली एन्जॉयड इट आणि खूप छान सांगितलं तू. सो I'm थँक्यू. so happy. Thank you so much. Thank you for the appreciation. 6656. Thank you so much. Hey Rupali, this is Pallavi Divekar. I really enjoyed your session. I know it was for kids, but I really enjoyed it. Oh, My glad you my enjoyed kids are it. out in a class, but I enjoyed so much. I don't know if you can see this. See this? Oh wow, it looks amazing. Beautiful. It's really good. Thank you, Sulaksana, for arranging this. I enjoy doing it. So all the adults who tried it, they must have had a good time, and I'm happy everyone tried it. Hi, Rupali Vashi. खूप छान होतं art and craft. Hi, Vedika. Thank you, beta. Thank you so much. Okay, bye. Okay, thank you everybody for joining. See you next week. Thank you, Thank you, Rupali. Sulaksana. Thank you, Vidya. Everybody. Thank you. Thanks, Thank Rupali. you. Bye. Bye. Thank you. Good.